Welcome to all of you. Okay, now in the last period we are study about the different thing, okay, that are the most important for the, okay, most important for the regarding to modern periodic table. Okay, now in this period we are discussing about the trend in the modern periodic table, but before that some important points are for your syllabus, okay, that are most want to regarding overlook to the about a modern periodic table. In that the structure of a modern periodic table, that is the most important, on which types of structure are the periodic tables, okay, had here. Periodic table is on the base of the four pillars. In that the blocks are the four blocks, okay, means the periodic table also divided into four blocks, that are S block element or S block. In that 1 to 2 groups are contained, okay. In this block there are metals, okay, and it is in left side of the periodic table. One or two valence electron, okay, in that table, and are the normal elements, okay. Second is a p block element. It contain in a 13 to 18 element, okay. Metals and non-metal and metalloids are in the p block element. It is situated in right side of the periodic table. 3 to 8 electron in outermost shell, normal and inert gases in the p block element. Third one is d block element, group 3 to 12, okay. Only metals contain in d block, okay. That maximum time it asks for 1 marks, okay. That's why d block elements are present in middle of periodic table, okay. Maximum electrons having last two cell incompleted in the d blocks, okay. And transition element situated in the d block. And last pillar, the last part of the periodic table, is the f block element, okay. Lanthanide and actinide series in that in the f block element. Only metals in the f block element, and it is situated bottom. That two boxes are the bottom of the periodic table, okay. Three cells are incomplete, outermost three cells, and that are the inner transition elements, okay. Here are four types of the elements: inert gases element, normal elements, transition element, and a inner transition element, okay. The modern periodic table also electronic configuration मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही बनवून आणा, okay. That is the most characteristic and position of the elements, okay. That is the most important for the in the modern periodic table, based on electronic configuration of their element, okay. That is the most important, okay. Here the valency is the most important, okay. The periods and electronic configuration, okay. Here the valency, okay. Okay, this is the, as you know, the valency of an element is determined by the number of valence electron present in the outermost shell of its atom, okay. We know that. Here activity 5.6, how do you calculate
The valency of an element from its electronic configuration. What is the valency of a magnesium? Okay, with atomic number 12, and a sulfur and with atomic number 16. Similarly, find out the valency of the first 20 elements, okay, with the electronic configuration. How do the valency verify in a periodic table? Okay, in a period of going to left to right or right to left, any. And down in groups. What is the effect on the valency? That is the most important. Okay. When properties of elements in a period or a group of a modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. It is called the periodic trend in the modern periodic table. Periodic trend म्हणजे काय? When property of elements in a period or groups, okay, whether we are studying about the property in periods or in group in modern periodic table, whether we are comparing the property property of the element in period or group, certain regularity in observe, okay, in their variation, it is called the periodic trend in the modern periodic table. The periodic trend in the property of elements such as valency first, next is atomic size, metallic and non-metallic characters, okay. Here the first is valency, okay. The valency of an element is determined by the number of electron present in the outermost shell of an atom. It is a valency electron. Valency is a number of electron, okay, donated or gained or shared by an atom. The element of same group having a same number of valency electron, hence the valency of element of a same group is a same. पहा, जे सेम ग्रुप आहेत त्यांची व्हॅलन्सी कशी असणार आहे? सेम असणार आहे. एक तुमचा प्रश्न इथे क्लिअर झाला. आणि व्हॅलन्सी म्हणजे काय? तर दोज इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन आउटर मोस्ट सेल, बाहेरील कक्षेमध्ये, बाहेरील जी ऑर्बिट आहे तिच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत ती त्याची व्हॅलन्सी झाली, आहे का नाही? शेवटच्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत तर त्याची 2 व्हॅलन्सी झाली. 1 इलेक्ट्रॉन आहे तर 1 व्हॅलन्सी झाली, ओके. तर काहीच नाही असं होत नाही हा, शेवटच्या कक्षेमध्ये काहीतरी इलेक्ट्रॉन असतातच, ठीक आहे. इनर्ट गॅसेस आहेत त्यांच्या 8 असतात. जे ग्रुप 18 मध्ये आहेत त्यांच्या 8 असतात. का? कारण त्यांचं आउटरमोस्ट जे आहे ते कंप्लीट आहे. 8 असतील किंवा 18 असतील किंवा 32 असतील. आर्गॉन जे आहे त्याच्यामध्ये आर्गॉनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे? 288, क्रिप्टॉनचं 28818, झेनॉनचं 2881818 आणि रेनॉनचं 288181832. ज्यावेळेस आपण फर्स्ट ग्रुपचा विचार करतो म्हणजे अल्कलाइन मेटल्स फर्स्ट ग्रुप, ओके, लिथियम 21, सोडियम 281, पहा लास्ट 11च असणारा, पोटॅशियम 2881, ओके, दॅट आर लाईक दिस, ओके. In the element of a same period with increasing atomic number, valence electron goes on increasing for a left to the right, hence valency content change, okay. ज्यावेळेस आपण लेफ्ट कडून राईट कडे जाऊ तर व्हॅलन्सी कशी होणार आहे? चेंज होणार आहे. ही गोष्ट लक्षात राहू द्या. यावरती एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे.
पहा इन पिरियड, ज्यावेळेस पिरियड सेकंड्स आपण विचार करू, सॉरी एक मिनिट, हेदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पिरियड फर्स्ट. ओके, ज्यावेळेस आपण पिरियड फर्स्टचा विचार करू तर पिरियड फर्स्टमध्ये ठीक आहे, चेकआउट इट. पहा पिरियड फर्स्टमध्ये काय होतं तर जे काही लिथियम, बेरियम, पहा कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन, दिसतंय का? एक नंबरला हायड्रोजनच्या खाली दिसतंय लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन आणि निऑन दिसले. हां, त्यामध्ये तर यामध्ये व्हॅलन्सी कशी चेंज होती पहा, 1 2 3 4 5 6 म्हणजे अशी. तर कशी होती पहा, लिथियमची काय आहे 3 दिलेली बरोबर आहे, म्हणजे 2 1 म्हणजे एक व्हॅलन्सी आहे. त्याच्यानंतर बेरिलियम 4 दिलेली आहे म्हणजेच 2 2. त्याच्यानंतर इकडे करीला बोरॉन पशी जा 5 दिलेली आहे 2 3. कार्बन 2 4, नायट्रोजन 2 5, ऑक्सिजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, निऑन 2 8. पिरियड थर्डमध्ये जा आता, सोडियम 2 8 1, मॅग्नेशियम 2 8 2, ॲल्युमिनियम 2 8 3 दिसते का पहा, सिलिकॉन 2 8 4, पोटॅशियम सॉरी फॉस्फरस 2 8 5. त्याच्यानंतर फॉस्फरसच्या नंतर सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7 आणि आर्गॉन 2 8 8. म्हणजे 1 2 3 4 3 2 1 0 अशी व्हॅलन्सी आहे. अर्ध्यामध्ये व्हॅलन्सी वाढत जाते आणि अर्ध्यातून पुन्हा व्हॅलन्सी काय होत आहे, कमी होत आहे. तर मग ज्यावेळेस आपण लेफ्ट टू राईट जातो त्यावेळेस व्हॅलन्सी कशी होते, वाढत जाते. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. ठीक आहे, लेट्स वी आर स्टडी अबाउट द ॲटॉमिक साईज. तर ॲटॉमिक साईज म्हणजे काय, द टर्म ॲटॉमिक साईज रेफर टू द रेडियस ऑफ an element atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus, okay, and the outermost cell of an isolated atom. The atomic radius of hydrogen atom is 37 pm, means picometer. 1 pm is 10 raised to minus 12 meter. Let's study the variation of atomic size in the groups. आता ग्रुपमध्ये ॲटॉमिक साईजचा काय प्रभाव होतो ते आपण पाहूया. पहिले ॲटॉमिक साईजमध्ये समजून घेणं गरजेचं आहे. ॲटॉमिक साईज म्हणजे काय, ॲटॉमिक साईज इज इंडिकेटिंग बाय द ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक साईज ही काय इंडिकेट करते, ॲटॉमिक रेडियस इंडिकेट करते. Atomic radius is the distance between the nucleus of the atom and the outermost cell. आपण पाहिलं, means distance from the nucleus up to outermost. म्हणजे न्यूक्लियस पासून जे आउटरमोस्ट सेल पर्यंत डिस्टन्स आहे त्याला आपण ॲटॉमिक साईज म्हणू. ॲटॉमिक साईजचं युनिट काय आहे, पिकोमीटर आहे. पिकोमीटर म्हणजे काय, 1 pm इज इक्वल टू 10 raised to minus 12
ओके. आणि हे पिकोमीटर असं विचारलं होतं की पिकोमीटर नॅनोमीटरपेक्षा मोठं आहे का छोटं आहे, वेदर इट इज स्मॉल ऑर बिग दॅन दी नॅनोमीटर, असा काहीतरी प्रश्न पाठीमागं आलेला आहे एक MCQ मध्ये. तर लक्षात ठेवा नॅनोमीटरपेक्षा हे खूप छोटं आहे. ठीक आहे. द ॲटॉमिक रेडियस साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right within a period. पिरियडमध्ये ज्यावेळेस आपण लेफ्ट टू राईट जाऊ त्यावेळेस ॲटॉमिक साईज कशी होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. काय होणार आहे, डिक्रीज. आता डिक्रीज का होणार आहे, गोईंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट आता डिक्रीज का होणार आहे ते आपण पाहू. ठीक आहे. व्हाईल बिकॉज व्हाईल गोईंग टू लेफ्ट टू राईट विदिन अ पिरियड द ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होणार आहे. बरोबर आहे, 1 by 1. हेन्स द पॉझिटिव्ह चार्ज प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस and the electron increasing a valence cell due to increasing a nuclear charge. बरोबर आहे. The valence electron are a pull toward the nucleus to greater extent, therefore the size of atom decrease in period. हेच उत्तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायचे. तर ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही पाहून घ्या. ठीक आहे. तर काय आहे, द ॲटॉमिक साईज डिक्रीजिंग इन मूव्हिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. ओके, बरोबर आहे. दिस इज ड्यू टू इन्क्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज while the trend of pulling the electron closer to the nucleus and radius size of the atom. काय होतं, लेफ्ट टू राईट ज्या वेळेस जाणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह प्रोटॉन्स वाढणार आहेत. आणि ज्यावेळेस प्रोटॉन वाढले तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढलं. बरोबर आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्हमधलं. आणि ज्यावेळेस प्रोटॉन्स वाढले तर त्यावेळेस आपोआप इलेक्ट्रॉन आतमध्ये ओढले जाणार. ऑब्वियसली द ऑर्बिट जी लांब आहे ती जवळ येणार आणि त्यामुळं काय होणार, त्याची जी साईज आहे ती ऑब्वियसली काय होणार, साईज ही आपल्याला कशी दिसणार, वाढलेली किंवा कमी झालेली दिसणार. ठीक आहे. तर आता दुसरी गोष्ट काय आहे की ज्यावेळेस आपण डाऊनमध्ये जातो, व्हाईल गोईंग डाऊन अ ग्रुप द ॲटॉमिक साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ज्यावेळेस आपण वरतून खाली येतो त्यावेळेस ॲटॉमिक साईज काय होते, वाढते. का वाढते, बिकॉज व्हाईल अ गोईंग डाऊन टू द ग्रुप अ न्यू सेल इज ॲडेड. न्यू सेल ॲड होत जातात. देअरफॉर डिस्टन्स बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस गोज ऑन इन्क्रीजिंग. त्यामुळं काय होतं, डिस्टन्स जे आउटर मोस्ट सेल आणि इलेक्ट्रॉनमधलं डिस्टन्स आहे ते काय होतं, आपोआप वाढलं जातं. आणि त्यामुळं ॲज अ रिझल्ट ऑफ द ॲटॉमिक साईज इन्क्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल डाऊन न्यूक्लिअर चार्ज. बरोबर आहे. तर हे दोन्ही ॲक्टिव्हिटी त्याच इंडिकेट करतात. वरची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती प्रूफसहित सांगते तुम्हाला की ज्यावेळेस लिथियम, बेरियम, बरोबर आहे, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन यांचे ॲटॉमिक साईज कसे आहेत, 152, बेरियमची 111, बरोबर आहे. त्यानंतर कार्बनची 77, नायट्रोजनची 74, ऑक्सिजनची 66. ठीक आहे. तसंच ज्यावेळेस आपण वरतून खाली येतो, हे की नाही, लिथियम इथं दिल्याप्रमाणे सोडियम 186, लिथियम 152, बरोबर आहे. तर ते अशा रीतीनं काय होतं साईज. आता मेटॅलिक अँड नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी. ठीक आहे. तर मेटॅलिक आणि नॉन मेटॅलिक प्रॉपर्टी काय आहेत, ॲज वी कॅन सी द मेटल अँड लाईक sodium, magnesium toward the left to right. Okay,
left hand side of the periodic table, while the non-metals sulfur, chlorine, right hand side of the periodic table. Okay, in the middle we have a silicon, while classifying as semi metals, okay, or metalloids. Okay, because it is exhibit some property of the both metals and non-metals. आता मेटोलाइट्स म्हणजे काय, दे आर शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स as well as non-metals. In the modern periodic table, okay, a zigzag line separate the metals from non-metals. The bordering elements boron, silicon, germanium, arsenic, okay, antimony, okay, tellurium, polonium, and intermediate in the property, and all are called metalloids or semi-metalloids. Okay, आता सेमी मेटोलॉइड्स आणि मेटोलॉइड्स म्हणजे काय, तर द टेंड ऑफ अ ॲटम टू लूजिंग इट्स व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, okay, to form a cation is called metalloids. Okay, character or a electropositive of the elements. Okay, electropositive elements म्हणजे काय, मेटॉलॉइड. ठीक आहे. आता the tendency of an atom to gain an electron from outer side into its valence shell to form anion, it is called non-metallic character. Okay, metallic character म्हणजे काय, those are a losing electron and forming cation. Okay, that are the electropositives. आता non-metallic म्हणजे काय, those are gaining electron from outermost shell and forming anion, that are non-metallic character or electronegative ज्याला म्हणू आपण. Okay, in group, while going down a group, a new cell get adding result in and increasing the distance between the nucleus and valence electron. बरोबर आहे, increasing the distance between nucleus आणि valence electron. Okay, why the increasing distance between nucleus and valence electron? Because of new orbit is adding, there is no adding electron or proton. Okay, here the decrease the effective nuclear charge, therefore the lower the attractive force on the valence electron. आता प्रोटॉन नसल्यामुळं द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं असणार आहे, लूज असणार आहे. आपण पाहिलं फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हाय असतं, त्यामुळे त्याचं साईज वाढते का नाही. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, ड्यू टू द टेंडन्सी ऑफ एन ॲटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजिंग हेन्स मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ एलिमेंट. ओके, इन्क्रीज डाऊन टू ग्रुप. मेटॅलिक कॅरेक्टर जे काय ते ग्रुपमध्ये ज्यावेळेस डाऊन जातं त्यावेळेस ते ग्रुपमध्ये वाढतात. आणि ॲज अ अट्रॅक्टिव्ह फोर्स ऑन अ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, a decrease the property of a gain electron decreasing, hence a non-metallic character decrease from the top to bottom. ठीक आहे, तर नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर टॉप टू बॉटम मध्ये डिक्रीज होतं. आता मूळ इथं मुद्दा काय, तुम्हाला हे समजलं नसेल, हा मुद्दा आहे. तर एकच लाईनमध्ये लक्षात ठेवा, टॉप टू बॉटममध्ये ज्यावेळेस जातो तो नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज होतात. बरोबर आहे, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर काय होतात, डिक्रीज होतात. टॉप टू बॉटम ग्रुपमध्ये लिहून घ्या, ग्रुपमध्ये काय होतं, नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर टॉप टू बॉटम जाते वेळेस काय होतात, डिक्रीज होतात. आणि ग्रुपमध्येच ज्यावेळेस आपण ग्रुपमध्येच आपण काय करतो, ॲटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीजिंग हेन्स ए मेटॅलिक सॉरी फॉर द ट्रबल, इट वॉज डिस्कनेक्टेड. ठीक आहे, तर हे रेकॉर्डिंग
डिस्कनेक्ट झाल्यामुळं आपण ओके लेट्स वी कंटिन्यू इट. आता झिगझॅग मेथडमध्ये आपण पाहिलं की कशा रीतीनं हे काम करतं आहे. तर ठीक आहे, मेटॅलॉइड्स आणि सेमी मेटॅलॉइड्स तुम्ही पाहिले ॲज अ इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. बरोबर आहे, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज ॲक्टिंग ऑन द व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन इन्क्रीजिंग अक्रॉस अ पिरियड. पहा, इन्क्रीजिंग व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज होतात अक्रॉस अ पिरियड. द टेंडन्सी ऑफ अ लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज ग्रुप. आता ज्यावेळेस आपण ग्रुपमध्ये डाऊनला जातो तर काय जी टेंडन्सी आहे कशाची, इलेक्ट्रॉन लूज करायची, बरोबर आहे, ती काय होते, डिक्रीज होते. द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज एक्सपिरियन्स बाय व्हॅलन्सी. ओके, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन is a decreasing because the outermost electron are further away from the nucleus. ज्यावेळेस आपण टॉप टू कसं जातोय, ग्रुपमध्ये डाऊन जातोय, ठीक आहे, तर त्यावेळेस जी व्हॅलन्सी आहे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होतात. का, कारण इलेक्ट्रॉन आर फार अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियसपासून इलेक्ट्रॉन लांब असणारे ऑर्बिट वाढल्यामुळं, ठीक आहे. देअरफोर दिस कॅन बी लॉस्ट इझिली. हेन्स मेटॅलिक कॅरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पिरियड अँड इन्क्रीज डाऊन अ ग्रुप. पहा, मग मेटॅलिक कॅरेक्टर कशी वाढतात, अक्रॉस पिरियडला वाढतात आणि डाऊनला काय होतात, डिक्रीज होतात. मग असाच प्रश्न विचारला जातो की मेटॅलिक कॅरेक्टर कधी वाढतात आणि कधी कमी होतात. तर ॲक्रॉसला काय होणार आहे, ते डिक्रीज होणार आहे आणि पिरियडमध्ये डाऊनला काय होणार आहे, ते इन्क्रीज होणार आहेत. आणि नॉन मेटल ऑन द अदर हँड द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह द टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह जे असतात, जे इलेक्ट्रॉन लूज करतात किंवा ॲनायन फॉर्म करतात, ज्याला आपण म्हणतो, ठीक आहे, ते Rhine property. As the trend in electronegativity show, the non-metal are found on the right hand side. Non-metal जे right hand side ला आहेत periodic table च्या toward the top. कुठे आहेत, right hand side toward the top. This trend also help us to predict the nature of oxides formed by the element, because it is known to you that oxides and metals are a basic and that of the non-metals are acidic in nature. Okay, generally metallic oxide जे काय ते बेसिक इन नेचर आहेत, आपण कालच पाहिलं, आणि नॉन मेटल्स हे ॲसिडिक इन नेचर आहे, ठीक आहे. तर मग हे आपल्याला इझिली शो करायला सोपं जातं. ओके, नाऊ वी आर स्टॉप हिअर, ठीक आहे. मध्ये डिस्कनेक्ट झाल्यामुळं थोडंसं हे झालं, ठीक आहे, लाईट गेल्यामुळं तसं डिस्कनेक्ट झालं, सॉरी. ओके, नाऊ पूर्ण डिटेलमध्ये अभ्यास करा, याचे प्रश्न वगैरे पाहून घ्या, सोडवून घ्या, ठीक आहे, चालते.